श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। श्री गुरु महिमा अलेख शरणम। महिमा वास्तु सेवा यूट्यूब चैनल तरफ आपण मानकु हार्दिक अभिनंदन जनाई आजिर आलोचना विषय वस्तु रखिबा बा आलोचना विषय वस्तु उपरकु जिबा। आजिर आलोचना हैला सन्थ कवि भीम भोई महिमा गोसाई ठारू कवित्व प्राप्ति होई विभिन्न भजन जणाण चौतीसा आदि रचना करिछंती। ताहा मध्यरे स्तुति चिंतामणि हैला बृहत और प्रधान काव्य। सेही ग्रंथ मध्यरे प्रति पदरे संसार माया बंधनरू किपरि मुक्ति पाइबा सेही विषय मान से उल्लेख करिछंती। आजी मु सेही ग्रंथर 56 बोलीरू किछि उपस्थापना करिवाकु चाहूची। एही विषय उपस्थापन करिबा पूर्वरु आपण मानकु मोर अनुरोध, जेउ माने प्रथम करी एही चैनल को आसिछंती से माने गोटिए सब्सक्राइब कर दियंतु, जहा द्वारा कि जेउ समय रे आमर वीडियो अपलोड हेबो सर्वप्रथमे आपण मानक पाखरे पहुंची पारिबो। वीडियोटी संपूर्ण देखंतु, सुनंतु, तापरे जाई शेयर करंतु। शेषरे गोटिए लाइक करी निजर मतामत निश्चय जनातु। एबे आरंभ करिबा। सन्थ कवि भीम भोई सर्वदा निजकु नेई अर्थात निज दुख दुर्दशा को सुचाई जगत जनकु किपरि मुक्तिर बाट देखाइछंती ताहा आमे प्रकाश करिबा। जहा कि से स्तुति चिंतामणि रे निजे उल्लेख करिछंती। से निजे जन्मरू अंध थिले। ए दुनियाटा तांकु अंधार दिसुथिला। से अनुभव करुथिले जे चक्षु नथिबा व्यक्ति किपरि कष्ट अनुभव करे। एणु 56 बोलीर प्रथम पदरे से लिखिले, माया अंधकार तिमिर भितरे पड़ी अछि भव कूपे, कि प्रकारे मते उद्धार करिबे बोली जणाउछि दुखे। से प्रभु को जणाउछंती, हे प्रभु अनादि गोसाई मते ए माया अंधकार तिमिर मध्यरु मुक्ति किपरि करंतु मु आपनक निकटरे गुहारी करुछि। एहिटारे से माया अंधकार बोली दर्शाइछंती। माया अंधकार किए ना संसार वासना मोहकु से माया अंधकार बोली दर्शाइछंती। से संसार माया मोहरे पड़ी भव जल रे बुड़ी गला परि लागुछि। एथिरु से किपरि मुक्ति पाइबे प्रभु ही एका भरोसा। पुणी से तृतीय पदरे लिखिले, से 56 बोलीर तृतीय पदरे, गुरुत सकल अंतर जामिनी आतंग फेड़न बाना आरत तारण नाथ बोली करी हृदय करुछि भावना। भीम भोई कहिले, ये दुनिया रे सर्वश्रेष्ठ हेले गुरु। सेही गुरु एक, द्वितीय गुरु केही नाही। सेही गुरु अंतर्जामी अंतरर वेदना समस्त तांकु जणा। जेउ समय रे भक्त उपरे विपद पड़े से समय रे आतंगरु उद्धार सकाशे धरा पृष्ठरे अवतारणा करी भक्त जनकर आतंग फेरी थांती। संभवतः 1866 मसीहा नहंक दुर्भिक्ष समय
ଯେପରି ଜନ ଜଗତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀମାନେ କୁଢ଼ କୁଢ଼ ହୋଇ ମଡ଼ାରେ ପରିଣତ ହୋଇଗଲେ, ସେ ସମୟର ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ସେହି 56 ବୋଲିର 7ମ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, ନିଜ ନାମେ ପରା ପାତକ ପଡ଼ଇ ଅନ୍ୟ ନାମେ ନୁହେଁ କିଛି, ଜନମ ଲଭିଲେ ପାତକ ଲାଗଇ ତେଣୁ ଭୟ କରୁଅଛି। ଏଇଠାରେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ସେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ? ନିଜ ନାମେ ପରା ପାତକ ପଡ଼ଇ, ନିଜ ନାମରେ ପାତକ ପଡ଼ଇ, ଅନ୍ୟ ନାମରେ କିଛି ହବନି। ନିଜ ନାମ ଭଜନ କଲେ କ'ଣ ପାତକ ପଡ଼ିବ? ନା, ତାହା ହବ ନାହିଁ। ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କ ଲେଖାକୁ ବୁଝିବା ଭାରି କଷ୍ଟ। ତାଙ୍କର କହିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଗୁରୁ ସେବା କଲେ, ଗୁରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନିଲେ ନିଜର ପାତକ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ। ନିଜର ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯଦି ମାନିବା, ଗୁରୁଙ୍କର ସେବା କରିବା, ତେବେ ମୋରି ପାତକ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ କାହାର ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ନିଜେ ସେବା କରିବ, ନିଜର ପାତକ ସବୁ ପଡ଼ିଯିବ, ଅନ୍ୟର ପାତକ କିପରି ପଡ଼ିବ? ଘରେ ଆମେ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସକାଶେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଡାକିବା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ପିଣ୍ଡ ଚାଉଳକୁ ପ୍ରେତପୁରୀକୁ ପଠାଇ ଦେବ। ତାହା କ'ଣ ପ୍ରେତ ପାଇଲେ କି? ପ୍ରେତ କ'ଣ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବେ କି? ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅର୍ଥ ହେଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାରୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ମା ଜୀବିତ ଥିବେ, ତମର ଶକ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା କର, ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ସେବା ଯତ୍ନ କର। ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ପଥ ବଦଳିଯିବ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ସକାଶେ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାହି ପଡ଼ିଶାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ନଦାନ ଦିଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ପିତୃପୁରୁଷ ଶାନ୍ତି ପାଇବେ। ଏହା ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ପାପ ବିନାଶ ହେବ। ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି, ମୁଁ କିଛି ପାପ କରିନାହିଁ। ଏହା ଭାବିବା ଭୁଲ। ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ, ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ ହିଁ ପାପ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କଲେ ହିଁ ପାପ ଲାଗିବ। କେଉଁ କାରଣରୁ ପାପ ଲାଗିବ? ତାହା ସେ ସ୍ତୁତି ଚିନ୍ତାମଣିର 71 ବୋଲି ଠାରୁ 77 ବୋଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବେ ବୁଝାଇଛନ୍ତି। ସେହି ବିଷୟ ଆମର ଅନ୍ୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ନାମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଆପଣ ଗୁରୁ କୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖିଲେ, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ଶୁଣିଲେ ତାହା ସବୁ ଜାଣିପାରିବେ। 8ମ ପଦରେ, ସେ 56 ବୋଲିର 8ମ ପଦରେ ପୁଣି ଲେଖିଲେ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୁରୁ ଥାଇ ନବ ଖଣ୍ଡେ ମୋ ଜନମ ବୃଥା ହେଲା। ଯେବଣ ମାୟାକୁ ଡରୁଥିଲି ମନେ, ସେ ମାୟାରେ ଦିନ ଗଲା। ମୋର ଗୁରୁ ଅଲେଖ ଗୋସାଇଁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ଏ ନବଖଣ୍ଡ ମହି ମଧ୍ୟରେ ଏକା ଅଲେଖ ଗୁରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୁରୁ ଥାଉଁ ଥାଉଁ ମୋର ଏ ଜନ୍ମ ବୃଥା ହେଲା। ଯେଉଁ ମାୟାକୁ ମୁଁ ଡରୁଥିଲି, ଯେଉଁ ମାୟା ସକାଶେ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ବୃଥା ହୋଇଯାଏ, ଯେଉଁ ନାରୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାପ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ସେହି ମାୟାରେ ପଡ଼ି ସେହି ନାରୀ ମାୟା ବଢ଼ି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲି। ପୁଣି 10ମ ପଦରେ ଲେଖିଲେ, 10ମ ପଦରେ କ'ଣ ଲେଖିଲେ ନା, ଘୋର କଳି ଯୁଗ 56 କୋଟିକି ତାରି ନେବ ପରା ନାମେ,
ଦୟା ବହି ପାପ ପଙ୍କରୁ ଛଡ଼ାଇ ରଖିବ ପରା ନିଷ୍କାମେ। ଏ ଘୋର କଳିଯୁଗର 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ଆପଣ ତାରି ନେବେ ପରା। ଏଇଠାରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସେ, 56 କୋଟି ଜୀବ, ଏଇ 56 କୋଟି ଜୀବ ସର୍ବଦା କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି 56 କୋଟି ଜୀବ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର। କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ତ 150 କୋଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲାଣି। ତେବେ ସବୁବେଳେ 56 କୋଟି ଜୀବ କୁହାଯାଉଛି। ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଏହାର କାରଣ ଏହି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରଥମେ 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ଜୀବ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେହି 56 କୋଟି ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଲୁପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଂଖ୍ୟାରେ କମ୍ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଜୀବର ମୃତ୍ୟୁ ସେ ଅନ୍ୟ ରୂପ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ଜନ୍ମ ନେଇଯାଏ। କେତେକ ତାଙ୍କର ପୁଣ୍ୟ ବଳ ନେଇ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳରେ ଘୁରି ବୁଲୁଥାନ୍ତି। ଏହି ଜୀବ ଓ ଜୀବମାନଙ୍କର ତାରଣକର୍ତ୍ତା ଏକା ମୋ ଗୁରୁ ଅଟନ୍ତି। ସେହି ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଗୁହାରି, ମୋତେ ଏ ପାପ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରି ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ପାପ ପଙ୍କକୁ ଛଡ଼ାଇ ମୋତେ ନିଷ୍କାମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଯେପରି କଲିକତରା କୀଟଟିଏ ନର୍ଦ୍ଦମା ପଙ୍କରେ ବୁଡ଼ି ବୁଡ଼ି ଆସିବ, ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ପଙ୍କ ଟିକିଏ ଲାଗିନଥିବ, ସବୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ସେହିପରି ଭୀମ ଭୋଇ ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, କଲିକତରା କୀଟ ଯେପରି ପଙ୍କରୁ ବାହାରିଲେ ତା ଦେହରେ କୌଣସି ମଳି ଲାଗି ନଥାଏ, ସେହିପରି ମୋତେ ଏ ପାପ ପଙ୍କରୁ ବାହାର କରି ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ପାପ ପଙ୍କକୁ ଛଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋତେ ନିଷ୍କାମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ମୁଁ ଏଇଠାରେ ରହିଲି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ଅନ୍ୟ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ଏଥିରେ ଯଦି ମୋର ଭୁଲ ଥିବ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀମାନେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣ, ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣ, ଅଲେଖ ମହିମା ଶରଣ।